کہ مڈل ایسٹ کے حالات بہت خراب ہیں. اور اس میں اب مغرب بھی شامل ہو گیا ہے, نیٹو بھی شامل ہو گیا ہے. اچھا جی. اور حد تو یہ ہے کہ جو اٹالین تھی خاتون جس کی ہم بہت تعریف کرتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. ٹرمپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے جوش چڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 1000 میزائل لاکڈ ہیں اور لوڈڈ ہیں اور ان کا رخ اسلامک ریپبلک آف ایران کی طرف ہے اور ہزاروں مزید میزائل بھی تیار ہیں. اور ویسے بھی جو ٹرمپ ہے وہ کوئی ایک نارمل آدمی نہیں ہے. وہ آدمی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں بدلتا رہتا ہے. نمسکار دوستوں, میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں, چرچی چچا کا دل ٹوٹ گیا ہے. وہ ٹوٹا اس لیے ہے کیونکہ اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہے وہ پہلے تو بول رہے تھے کہ بھائی ہم ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیں گے ایران اور یو ایس جنگ میں, لیکن فی الحال اب یہ ہوا ہے کہ نہیں بھی نیٹو بھی ساتھ دے گا یو ایس کا. تو اب اس میں سب سے زیادہ امید جو تھی وہ چرچی چچا کا بھائی جارجیا میلونی سے تھی, اور وہ انہوں نے بھائی معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا. اب چرچی چچا کا دل ٹوٹ گیا ہے. اب دبے آوازوں میں جو یہ بات بول رہا ہے, بہت کچھ بولا ہے. تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل بنائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا, اور اپنے رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے گا. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. اٹلی کی جانب سے تو واضح طور پر انکار کیا گیا ہے کہ ہم کسی طرح کی جنگ میں بھی مداخلت نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی ہم جنگ کی حمایت کر رہے ہیں. وہ ابھی حالات چینج ہو گئے ہیں. وہ تو اٹلی پہلے تو ان کے بہت خراب تھا امریکہ کے, لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے. دیکھیے پاکستان اس دفعہ اتنا متحرک نہیں ہے. پاکستان کو بھی تکلیف پہنچی ہے, دکھ پہنچا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب وہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں جو یہ 26 بلین کا ایک معاملہ تھا, اس پر ہمارے چیف آف فیلڈ مارشل نے, جبکہ امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ 26 بلین ہم نہیں دیں گے ان کو, جو کہ ایران کے اپنے پیسے ہیں, تو اس پر امریکہ اس نے فیلڈ مارشل صاحب نے ہمارے اس کو محمد بن سلمان کو فون کیا کہ بھائی امن کے بدلے میں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اور قطر مل کر یا عمان مل کر یا بحرین مل کر یا کویت مل کر 26 ملین دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دے دیں گے, آپ مذاکرات جاری رکھو. تو مذاکرات پھر شروع ہو گئے تھے. اب ان کو تو 26 بلین تو مل رہے ہیں. محض یہ ہے کہ ابھی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, اگرچہ میں فلی ایران کی طرف ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچوں کے ہاتھ کے اندر جو ابھی اقتدار میں انہوں نے جنگیں نہیں دیکھی ہیں, ابھی جنگ کی ان کے پاس بہت سے ہتھیار ایسے ہوں گے جو بہت جدید ہوں گے, لیکن دوسرے کے ہتھیاروں کے بارے میں ان کا پاس کوئی تجربہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہر ایک آدمی اگر وہ ایک لڑائی کر رہا ہے امریکہ جیسا ملک, اس کے پاس بھی ہتھیار ہوں گے, اور بہت سے ہتھیار جو ہم جانتے ہیں ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوئے. مثال کے طور پر وہ آپ کے یہاں زلزلہ لا سکتے ہیں, اور آپ کے اندر جو ہے وہ سونامی لا سکتے ہیں, آپ کے ملک کے اندر وہ بہت ساری تباہی مچا سکتے ہیں. ان کے پاس ایک 37B ہے, منیتور 4 ہے, ایسے ایک قسم کے میزائل ان کے پاس ہیں, ایسے خلائی جہاز موجود ہیں. تو بحث یہ نہیں ہے, اگر فرض کرو یہ بھی نہیں ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا, اگر آدمی تو صبر کر رہا ہے. ابھی ایران کے ساتھ یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے, امریکی بیڑے دوبارہ ایرانی میزائلز کی حدود میں داخل ہوئے ہیں, بالکل ہارموز کے اینڈ پہ کھڑے ہیں, بلاکیڈ پھر سے سٹارٹ ہوا ہے, امریکہ کے فوجی پہنچ رہے ہیں, بلکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی پرماننٹ بیسز اب اسرائیل میں بنائیں گے اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے. اور ایسی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مستقبل قریب میں آنے والے چند مہینوں میں ایران کے ساتھ بڑی جنگ کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. جب یہ تیل کے سٹاک پورے ہو جائیں گے, جب عالمی مارکیٹ جو ہے وہ جھٹکے سے تھوڑا بہت نکل آئے گی, یا تھوڑا بہت لوگ یوز ٹو ہو جائیں گے جو ابھی کرنٹ لیول ہے مہنگائی کا, تو پھر اس کے بعد ایک نیا جھٹکا دیا جائے گا. تو حالات کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہیں. اب اس دفعہ پر وہ جو یہ غلطی ہوئی ہے جو آپ کے ایران کی طرف سے کہ تین جہازوں پہ حملہ ہوا ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نارمل ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, لیکن اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے پھر یہ سارے معاملات کو خراب کیا ہے. اور 80 نہیں ہے وہ جو یعنی 2-3 روز سے لڑائی چل رہی ہے,
बहुत ज़्यादा उन पे हमले हुए हैं, और अगर वो ईरान ने भी बहुत हमले किए हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि वो बहरीन पे कर रहे हैं, कतर पे कर रहे हैं और कुवैत पे कर रहे हैं। उस पे तो जो इजराइल पे तो नहीं कर रहे। सवाल ये है कि अगर वो वहाँ पे जो अड्डे हैं अमेरिका के उसी पे कर रहे हैं तो एक बात है, लेकिन मतलब ये है कि दो बातें इससे समझ में आती हैं। एक तो ये है कि क्या तो ईरान के पास, ईरान के अंदर जो ब्रॉड ऑफ अथॉरिटी है, ये कमांड है, वो बटी हुई है। आप ये देखिए कि ईरान में ज़्यादातर टारगेट जो इसराइल और अमेरिका करते हैं वो ईरान का वेस्ट होता है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, 6,30,000 स्क्वायर माइल उसका रकबा है। तो जो ज़्यादातर अटैक्स होते हैं इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो वेस्टर्न ईरान के ऊपर किए जाते हैं। एक अटैक जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब ईरान के ऊपर किया गया, एक रेलवे लाइन के ऊपर, एक रेलवे ब्रिज में, उस रेलवे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसे ईरानी कह रहे हैं कि ये एक सिविलियन स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री का कहना यह है कि ये जो रेलवे लाइन और रेलवे ब्रिज है, इसके ज़रिए हमने मैसेज इनको ये दिया है कि ईरान की कोई भी सप्लाई लाइन जहाँ से वेपन, एमिनेशन, इक्विपमेंट, कोई चीज़ आती है, कंपोनेंट्स आते हैं, वो हमारी रेंज से बाहर नहीं है और उससे हम टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत दूर जाके समंदर से उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न ईरान के अंदर इस रेलवे ब्रिज को टारगेट किया, और उन्होंने ईरान को ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि अगर हमारी बात आपने ना मानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, तो हम आपके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड करते चले जाएंगे। अब ये जो स्टोरी मैंने आपके सामने खोली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल सून बी डिक्लेयर्ड ओपन टू ऑल ट्रैफिक, ये बड़ी एक एग्रेसिव किस्म की स्टोरी है जो डेविड मेरा ख्याल सैंगर की है, और इसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ प्राइवेटली बात करते हुए, नाम उनका न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं बताया, ये कहा है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ईरान सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दस्तबरदार हो जाएगा, और सारी ट्रैफिक, हाँ ओमान की साइड से हो या ईरान की साइड से हो, बिकॉज हमने उन्हें जो मैसेज दिया है 48 घंटों में, वो उनको समझ आ गया, वो बहुत सख्त किस्म का मैसेज है। और अगर वो ना माने, अगर हाँ, इसमें ये भी क्लेम किया गया है कि आप देखेंगे टिल मंडे तक, यानी अब तो इस वक्त सैटरडे शुरू हुआ है ना, तो अगले 48 घंटों में ईरानियंस की एक स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। इस हवाले से वो एक तरह से अपोलोजेटिक स्टेटमेंट होगी, और वो स्टेटमेंट ये कहेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कुछ भी हुआ है ओमान के साहिल के साथ, ये रोग जो एलिमेंट्स हैं IRGC के, ये उन्होंने किया था, और वो बुनियादी तौर पे अमेरिका ईरान नेगोशिएशन और एकॉर्ड को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि असल वजह ये है, अगर ये बात सही है, अभी तो हमें ये ठीक तरह से नहीं पता, बिकॉज ये अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ब्रीफिंग की है। दोस्तों पीस डील करवा के जितने ये खुश थे, मतलब दुनिया ऐसा लग रहा था कि इनकी उंगलियों पे नाच रही है। ये वाला मामला चला हुआ था पाकिस्तान में, पूरा प्रोपेगेंडा जो भयंकर चल रहा था ना, प्रमोशन, मुनीर का प्रमोशन, बेसिकली प्रोपेगेंडा में नहीं बोलेंगे, मुनीर का प्रमोशन वो था। अब मुनीर का प्रमोशन भयंकर ये इन लोगों ने किया, उसके बाद से लास्ट में निकला क्या, जो अभी चल रहा है। अब ये जंग बंद होगा नहीं होगा ये दूर का मामला है, लेकिन पाकिस्तानियों का जो मातम मची हुई है, और चर्ची चचा आज भाई कोई कड़वा वाला चीज़ ना फूक के नहीं आए हैं, जो है उसका दिल का आवाज़ आज निकली है। और उसके बाद से देख लीजिए कितने अच्छे से बात किया है कि भाई मुनीर कहाँ कहाँ से पैसा जुटा करके ईरान को मतलब दिलवाने के लिए तैयार था, और सारा मामला सेट किया हुआ था, जो कि पाकिस्तान को खुद कोई भीख में पैसा नहीं देता है, लेकिन उसके बोलने पे ईरान को लोग पैसा दे दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लेवल का बात किया है वो। तो भाई ऐसा ही नहीं है, पाकिस्तान में भाई चलती है चर्ची चचा का, और भयंकर वाला है, और दुनिया में क्या मतलब हम भारतीयों को तो एंटरटेन कर ही रहे हैं। आपकी राय वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।